जिनी नाम दिया गए बसत नानक ते मुक्ति उजले यही जीना नानक ते मुक्ति उजले यही जीना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दसन दास कह जन नानक, जिहा तू कराए है तिहा हम करी वख्यान। अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया, अंत न पाया किने तेरा अपना आप जाना है। जी जंत सब खेल तेरा, क्या को आख वखाना आख न विख सब तू है जिन जगत को पाया। कह नानक तू सदा अगम है, तेरा अंत न पाया। धर जियरे एक टेक तू लाही बिडानी आस, नानक नाम ध्याईऐ कारज आवै रास। सतनाम जी वाहिगुरु साहिब जी। कबीर टाले टोला दिन गया, ब्याज बढ़न तो जाई। ना हर भजियो ना खत फटियो, काल पहुँचो आई। महला पंजवा कबीर कुकर भौंकना, करंग पिछे उठ धाई। करमी सतगुर पाया, जिन हाउ लिया छड़ाई। महला पंजवा कबीर धरती साध की, तस्कर बैसा गाही। धरती भार ना व्यापाई, उनको लाहू लाही। महला पंजवा कबीर चावल करने, तुख को मोहली लाई। संग कुसंगी बैसते, तब पूछे धर्म राई। नम माया मोहिया कह त्रिलोचन मीत, काहे छिपो छैल। राम न लाभु चीत,
नमा कह तिलोचना मुख ते राम समाल हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाल महला पंजवा कबीरा हमरा को नहीं हम किसहु के नाहि जिन्हु रचन रचाया तिस ही माहि समाही जिन इहु रचन रचाया तिस ही माहि समाही। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान सत्कारयोग सतगुरां दे चरण कमलां विखे सुभाएमान सतसंगी जनों, वड्डे भागां वाले हाँ जो सतगुरां दे चरण कमलां विखे अमृतमयी गुरबाणी दे लाहे लै रहे हैं। धन धन सबे कमाल पातशाह दे पातशाह जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे चरण कमलों विच निघी गोद विच बैठ के अपने स्वासां दीयां घड़ियां सफलियां कर रहे हैं। पावन पवित्र अमृतमयी बाणी आसा की वार दे कीर्तन सरवण कीते ने। आओ संगत जी हुण जो लड़ीवार विचार चल रही है भगत कबीर जी के सलोकां दी, उस विचार नाल अपनियां मन बिरतियां जोड़ करके एकाग्रता दे नाल गुरबाणी दी विचार सरवण करिए। भगत कबीर जी दे सलोक उन्हां दी विचार चल रही है। अज 207 तो लैके 214 तक सलोकां दे पाठ आप संगतां ने सरवण कीते ने। आओ हुण इन्हां सलोकां दी विचार सरवण करिए। इहदे विच गिनती दे जो 4 सलोक ने वो महला 5वां लिखिया संगत जी। महला 5वां तो भाव है कि धन गुरु अर्जन देव जी महाराज 5वें सतगुरु उन्होंने कबीर साहिब जी दे परथाए उन्हों दे नाल मिलते हुए सलोक भगत कबीर जिन्हों जिवें संबोधन करके कहे हों, और यूं कह लो कि जिवें भगत कबीर जी सारी संगत नूं सारी दुनिया नूं सबनां नूं संबोधन करके कह रहे ने। गुरु अर्जन साहब महाराज जी दे उच्चारण किए हुए ये सलोक 4 जिन्हां दी गिनती इत्थे अज आपां सरवण कीती है पाठ रूप दे विच। इन्हां दी विचार आपां सांझी करांगे। नाम भगत कबीर दा है पर समुची ही संगत नूं समुची ही लोकाई नूं संबोधन किया गया। आओ हुण सरवण करिए भगत कबीर जी जो भी विचार रख रहे ने। कबीर कहानी पीड़ते सतगुर लिए छड़ाए। कहानी पीड़ना संगत जी जिथे कोलू लग्या हुंदा उस कोलू दे विच सरव पा करके उन्होंने पीड़िया जाता। इनू कहानी पीड़ना कहा जाता है। पर कबीर जी ने जिस कहानी की गल की है वो कहानी की है कि मनुख जिहड़ा अवगुणां नाल भरपूर है, माया दे मोह बंधन विच फसिया,
ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਪੀੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਹਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੀੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਲਿਏ ਛੜਾਏ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾ ਲਏਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਔਗਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲੈਣਾ। ਸੰਬੋਧਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਚਰਨ ਛਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਲਿਏ ਛੜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਛਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦੋ, ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਾ ਪੂਰਬਲੀ ਭਾਵਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਆਏ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਪਰਾ ਪੂਰਬਲੀ ਭਾਵਨੀ, ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਮਸਤਕ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੀ ਵਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਔਗਣ ਬੜੇ ਕਰਦਾ, ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਔਗਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਪੀੜ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਿਏ ਛੜਾਏ, ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਛਡਾ ਲੈਣਾ। ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ? ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਲਿਏ ਛੜਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛਡਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣਾ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ।
ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਸਰੇ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਜਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਸੁਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਏਗੀ, ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨਗੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਸੁਣਨੀ, ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਬਸ। ਫਿਰ ਕਵੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਅਮਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਬੰਦਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ, ਆਹ ਸਿੱਖ ਲਾ, ਆਹ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਇਹ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਅਜਨਬੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਛਕਾਤਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਤਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਿਰ ਗਏ ਅਜਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ
ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅਜਨਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜਨਬੀ ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਏ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਦਾ, ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਦਾ ਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਲਈ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਕਹਾਣੀ ਪੀੜ ਤੇ ਸਤਿਗੁਲੀਏ ਛਡਾਏ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਪੀੜ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਔਗਣਾ ਕਰਕੇ ਪੀੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਉਸ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਭੂਮੀਆ ਚੋਰ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਿੱਤਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਉਂ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਮਕ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ, ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਨਮਕ ਹਲਾਲੀ ਕਰੀ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥ ਪਿਆ, ਉਹ ਛਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਸਲੂਣਾ ਸੀਗਾ, ਲੂਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਪਦਾਰਥ ਖਾਧਾ, ਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਮਕ ਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਰਾਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਰਤ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਆ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਲੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਉਸ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ ਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਜਲ ਕਹਿਣਾ ਚਲਕਣਾ ਕੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਖ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਕਹਿ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਧੋਤਾ ਨਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂਜਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਨ ਰੂਪੀ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਚਿੰਬੜ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਤਾ ਨਵੇਂ ਕੈ ਰੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋ ਲਵੋ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੱਤ ਦਾ ਗੰਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇ, ਮਲੀਨ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਵੱਛ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸਵੱਛ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸਵੱਛ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਰਬਲ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਂਗਲੀ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਕੱਟ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਰਬਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ, ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਆਖਿਆ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਬੀਰਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਬਲੀ ਦੇਣੀ। ਜਦੋਂ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਬਲੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਵੇਖਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਗ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਚੀ ਉਂਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਚੀਚੀ ਉਂਗਲੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਛੇਦਕ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਲੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਆ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੱਸ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ। ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਠੀਕ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਰ, ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ, ਰੱਜ ਕੇ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਵੀ ਨਮਕ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮੀ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਖਾਧਾ ਜਦੋਂ ਪਦਾਰਥ ਸਲੂਣਾ ਸੀ, ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਚੰਗੀ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਭਾਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਤਾਰ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਕਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ,
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦਾ ਹੀ ਬੋਝ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋਝ ਚੱਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਕਰੀ ਚੱਲ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀਸਦਾ ਰਵੇਂਗਾ ਕਹਾਣੀ ਪੀੜ ਤੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਲਈ ਛੜਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਛਡਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਸਾਂ ਸੁੱਟ ਤੇ ਆਪੇ ਕਰੀ ਚੱਲ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਉਨੇ ਆ ਰਜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਰਾ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਭਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀ। ਕਹਾਣੀ ਪੀੜ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਈ ਛੜਾਏ, ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਔਖਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੌਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾ ਧਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ। 2 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। 2-3 ਵਾਰੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਹਿ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਿਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਹ 1 ਸਾਲ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਨ ਬੜਾ ਜੁੜਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਈ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, 1 ਸਾਲ ਦਾ। ਬਿਰਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜੁੜੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਥਾਪਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਾ ਭਈ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਈ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹਲੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਕੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਨਿਮਾਣੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੀ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਬੈਠਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀ।
जिन्हां दे वड्डे भाग, भाग मतलब संगत जी बड़ी चंगी गल, बहुत चंगा वड्डा कर्म, बड़े उत्तम श्रेष्ठ कर्म जिन्हां दे उन्हां नूं कहंदे ने वडभागी। ते असीं आ वडभागी जिहड़े संगत विच बैठे। ते जे वडभागी आ फिर गुरु साडे कारज नहीं सवारेगा। असीं गुरु कोल आउंदे आ, गुरु नहीं सवारेगा साडे कारज, जरूर सवारे। थिर घर बैसो हर जन प्यारे, कहंदे निज घर विच टिको तो सही, अंदर टिक के गुरु की बंदगी ता करो। सतगुर तुमरे काज सवारे, गुरु काज सवार दे। किरपा गुरु ने करनी है। वडभागी एवें नहीं बनाया सानू, कहण मात्र ही वडभागी नहीं। वडभाग मतलब वड्डे भाग हो जाण ते होर की चाहिए सानू। संगत मिल जे होर की चाहिए, गुरु के चरणों में बैठना मिल जे होर इस तो उत्ते सानू की चाहिए। ये गुरु की कृपा है, गुरु ने बख्शिश की। कहते भी इन्नी कृपा हुई, इन्नी कृपा हुई, इन्ना कुछ आया जिहड़ा साडे कोल सांभिया नहीं गया। ये सब सतगुरु तां ही तुहानूं कह रहे सन भी थोड़ा समा बह जाओ। वो बैठण दे करके है। तुसीं 1 साल बाद आए, वो 1 साल का वेखो गुरु ने इन्ना फल देता सन, इन्ना कुछ दे दिता। किरपा सतगुरां ने करनी है, बख्शिश सतगुरां ने करनी है। औखे समय में बचाना भी सतगुरु ने, औखी कहानी दे विचों लंघाउणा भी सतगुरां ने है। आप ही कृपा हो जानी है। कहते भी डोलिया ना करो, सतगुरां ते भरोसा रख के। परा पूर्वली भावनी प्रगट होई आए, पिछले पूर्वले कर्मां दा कोई लेखा सामने आ जाए ते ओ प्रगट हो करके साडे सारे कारज सवार देंदा है, सानू सफल कर देंदा है। साडे जीवन दे विच आईयां औखियाईयां नूं एक खिन विच ही दूर कर देंदा। संगत जी आओ अगले श्लोक राही सरवण करिए। कबीर टाला ढोला दिन गया, ब्याज बढ़ंतो जाए। कहते भी ब्याज बढ़ंतो जाए। हुण ब्याज किसी मुनीम किसी लेखा वाले कोल आपां कुछ जमा कराया ते ओ जमा कराउण ते जां उहदे तो आपां लिया, उहने लिख लिया, वो लिख के मूल का कोई परसेंटेज रख के ਉਹਦਾ ब्याज वो लाउंदा है। मान लो भी 10 रुपए लए, वो कहता भी ये 1 रुपया ब्याज लगेगा 1 महीने का। वो 10 का 1 महीने बाद 11 बन जाने, उस तो अगले महीने वो 12 बन जाने, फिर ब्याज ते ब्याज अगे लाउंदा। भी मतलब इस तरह करते करते कहते ब्याज अजे ना जिहड़ा वो बढ़दा जांदा, वधदा जांदा, ब्याज बढ़ंतो जाए ते वधदा होया ये ब्याज हमेशा औखा करदा। मूल कई बारी थोड़ा रह जाता, ब्याज ज्यादा बढ़ जाता। मूल देना भी औखा हो जाता, ब्याज देना भी औखा है। हुण कबीर जी ने किहड़ी गल कही है, सुनो। कहते भी टाला टोले दिन गया, ब्याज बढ़ंतो जाए। मनुखा टाल मटोले करते अपना सारा दिन बतीत करते हैं। टाल मटोले करदा अपना दिन बतीत कर देना, ध्यान देंदा नहीं उस पासे वल। किस पासे वल कि परमात्मा ने तेनों किहड़े काम करने वास्ते भेजिया सी, नाम जपण वाले वास्ते भेजिया सी, वो ते जपिया नहीं। अज करांगा कल करांगा, अज नहीं होना कल नूं होएगा। वो कहंदे भी टाल मटोल करदे दिन बतीत कर दिता ते जिहड़े औगणा दी ब्याज है वो वधी जानी है। औगणा दी ब्याज वधी जानी है। माड़े कम्मां दा तां हिसाब किताब परमात्मा ने लिखी जाना। चंगा एक भी नहीं कीता, चंगा करन दा समा आया, तू की किया हजे नहीं होया, टाल मटोल कर दे। सतगुरु की कहंदे, कहंदे भी दिन रात अपना काम करी जाओ, पर अमृत वेले की संभाल कर लो ना, तुहाडे वास्ते ही सब तो उत्तम है। अमृत वेले आके गुरु के चरणों में अमृत वेला सच ना वडियाई विचार, सच्चे नाम दियां वडियाइयां दियां सिफत सलाहां कर लो। ये तुहाडे दिन दे सारे स्वाद सफल कर देगी। तुहाडा जिहड़ा ब्याज है ना वो वधेगा नहीं। पर उस समय नूं असीं नींद विच या अपने कारजां की आरंभता विच गवा दिता,
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਥ ਰਤਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਖੁੰਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿਨ ਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਖਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਤੀ ਆਹ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਤੀ ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਕਰਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆ, ਕੰਮਕਾਰ ਬੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਪੈਣਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਕੇ ਜੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਇੱਕ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਵੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜੇਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਖਪਣਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਨੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਭ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿਭ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਭ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਛੱਡਣਾ ਨਾ ਤੋ ਸਮਾਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਨੀਂਦਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਛੱਡ, ਆਪਣੇ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਛੱਡ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤਾ ਨਾ ਦਿਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਖੁੰਝਾਤਾ, ਟਾਲਾ ਟੋਲਾ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਵਿਆਜ ਵਧਣ ਤੋਂ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਿਛਲੀ ਸਵੇਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਈ। ਵਿਆਜ ਵਧਣ ਤੋਂ ਜਾਏ, ਟਾਲੇ ਟੋਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਿਪਟ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੰਮਕਾਰ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਰ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਨਾ, ਟਾਲਾ ਟੋਲਾ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਵਿਆਜ ਵਧਣ ਤੋਂ ਜਾਏ। ਨਾ ਹਰ ਭਜਿਓ, ਨਾ ਖੱਤ ਫਟਿਓ, ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸਵਰਿਆ। ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਏ ਤੇ ਕਾਲ ਦੀ ਫਾਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਉਹ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਉਹਦਾ ਸਵਰੇਗਾ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਨਾ ਦਿਨ ਚ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਾਲੇ ਟੋਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਔਗਣਾ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ।
ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਭਰੇ ਗਏ ਤੇ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਿਪਟਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਅੰਦਰ ਭਰਪੂਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਆਜ ਨਾ ਵਧੇ, ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵਧੇ ਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੀ ਰਵੇ। ਅਗਲੇ ਸਵੇਰ ਫੇਰ ਆਓ, ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਫੇਰ ਆਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਹਰ ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕ ਸਿਮਰ, ਏਕ ਸਿਮਰ ਪਿਆਰੇ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਹਾ ਭਉ ਜਲਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਸਿਮਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਹਾ ਭਉ ਜਲਦਾ। ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਡਲ ਤੋਂ, ਮਹਾ ਭਉਜਲ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਤਾਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਾ ਹਰ ਭਜੋ ਨਾ ਖੱਤ ਫਟਿਓ, ਕਾਲ ਪਹੁੰਚੋ ਆਏ। ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆ ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਣੀ ਪੜ, ਨਾਮ ਜਪ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹੁਣ ਜੋ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 7-8 ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 4 ਸਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੇ। ਕਬੀਰ ਕੂਕਰ ਭੌਂਕਣਾ ਕਰੰਗ ਪਿਛੈ ਉੱਠ ਧਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ, ਭੌਂਕਦਾ ਭੌਂਕਦਾ ਕਰਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਹੋ ਲਿਆ ਛਡਾਏ। ਮਨੁੱਖ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਔਗਣਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਭੌਂਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦਾ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਗਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਦੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਔਗਣ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰੰਗ ਪਿੱਛੇ ਉੱਠਦਾਏ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੇਖਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਗਰੀਬ ਜਾਣ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ, ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਛੜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਚਰਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਔਗਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੇ ਦੌੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਭੌਂਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਬਚਾਓ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਧਰਤੀ ਸਾਧਗੀ ਤਸਕਰ ਵੈਸੈ ਗਾਹੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਧ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤਸਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰਾਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਇਹ ਧਰਤੀ, ਤੇ ਇਸ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਧਰਤੀ ਭਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਲਾਹੂ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ, ਪਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਝਲਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਲੱਗੇਗਾ,
ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲੇਗਾ ਹੀ ਕਬੂਲੇਗਾ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਚੰਗਿਆਈ ਫੈਲਾਏਗਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਅਵਗੁਣ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਛੂ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਬਿੱਛੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਹੱਥ ਤੇ ਦਰਦ ਹੋਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਹੱਥ ਤੇ ਦਰਦ ਹੋਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਾਧੂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੇਖੋ ਅਸਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤਸਕਰ ਵੈਸੇ ਗਾਏ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚੋਰ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਏ ਨਾ, ਚੋਰ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ ਉਹ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਹੁਣ ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਰਨ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬੜੀ ਭਲੀ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਛੂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਉਂ ਛੱਡਾਂ? ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਖੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਿੱਛੂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਚੋਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਛੱਡਣੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਪੋਸਤੀ ਕਹਿਤ ਪੋਸਤ ਬੁਰੋ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੈਸੇ ਪੋਸਤੀ ਕਹਿਤ ਪੋਸਤ ਬੁਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਸੇ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਜਾਤ ਹਿਰਦੇ ਸਹਿਕਤ, ਤਜਤ ਨਾ ਤੋ ਚੋਰੀ ਜੋਲੋ ਸੀਸੀ ਨਾ ਫੁਟਾਈ। ਇੱਕ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੈਸੇ ਕਹਿ ਤੋ ਸੁਣਤ ਪੋਸਤ ਬੁਰੋ, ਬੁਰੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਕੋਈ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਤੈਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬੁਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਸਾਧ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਚੋਰ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਬੈਠਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਫਸ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਚਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਤੁੱਕੋ ਮੋਲੀ ਲਾਏ, ਸੰਗ ਕੋ ਸੰਗੀ ਬੈਸਤੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਾਂ ਜੀਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਜਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਮੋਹਲੇ ਦੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੱਕ ਨੂੰ। ਚਾਵਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੀਰੀ ਪਾਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਚੌਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਗ ਕੋ ਸੰਗੀ ਬੈਸਤੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਕੋ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਰਾਏ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਇਹ ਗੁਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ, ਮਾੜੇ ਗੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਧੰਨੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਨਦੇ ਕੌਣ ਕੁਮਤ ਹੈ ਲੀਨੀ, ਇਹ ਕੁਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਤੁੱਕੋ ਮੋਲੀ ਲਾਏ, ਨਾਮ ਜਿਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੋਹਲਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਚਾਵਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਾਂ, ਫੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਵਲ ਵਤ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਸ ਮੋਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਪਿਸੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਅੱਗੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਇਆ ਕਹੇ ਤਿਲੋਚਨ ਮੀਤ। ਨਾਮਦੇਵ ਜਿਹਨੂੰ ਤਰਲੋਚਨ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਕਾਇ ਛੀਪੋ ਸ਼ਾਇ ਲੈ ਰਾਮ ਨਾ ਲਾਵੋ ਚੀਤ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ। ਫਿਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤਿਲੋਚਨਾ ਮੁਕਤੇ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨੰਜਨ ਨਾਲ। ਨਾਮਾ ਆਪਣੇ ਤਿਲੋਚਨ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੰਨ ਵੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਫਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you.